Welcome to Sambavu Palivela YouTube channel. In my YouTube channel, I'm going to teach you English grammar for all classes. Today, the topic is the when. The topic is when, friends. This is very important topic. Who is the studying 10th class, 9th class and 10th class and intermediate and degree students also, it was very useful. So please watch starting to and ending and learn the full subject in the when that subordinate the conjunction word, friends. Before that, I want to thank each one of us who is subscribed my YouTube channel. Please, who is not subscribed, please subscribe my YouTube channel and give your the fabulous support to me to running my YouTube channel, friends. And today, please watch full lesson and learn full subject in that the when the linker words, friends, when the conjunction word, friends. But today the when is, this is we are calling the conjunction word, friend. This is we are calling the conjunction word, friends. Every year he has to asking in that the competitive level, he has to asking, and then 10th class and intermediate and degree level also, that examination point of view, one question comes from in that the when topic, friend. So watch the starting to and ending. So learn the full subject in that the when the subordinate conjunction, friend. Friends, this is we are calling the subordinate conjunctions also, and this is we are calling that WH word. We are using in that WH word, WH questions, and then this is we are using as a subordinate conjunctions, the subordinate class. So likewise we are using the when, that the subordinate the conjunctions, friend. Shall we go for class, friends? If you want to using the when the subordinate conjunctions in that examination point of view, we have a one sentence, friend. In that sentence we have a two actions. We have in that sentence we have a two actions. Okay, for example, the teacher entered the class, full stop. So this is the one action. All the students stood up. This is the second, this is the one action. Okay, in this sentence we have a two actions, friends. Please watch and please listen carefully and learn the full subject in that the when conjunction word, friend. In this sentence we have a two actions. Okay, and one is earlier action and one is later action, friend. Here one structure we have. చూడండి, ఇక్కడ నేను క్లుప్తంగా ఒక స్ట్రక్చర్ రాసాను చూడండి ఫ్రెండ్. ఎలా ఉపయోగించాలంటే ఇది వెన్ ప్లస్ ఎర్లియర్ యాక్షన్. అంటే సెంటెన్స్లో ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫస్ట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఎర్లియర్ యాక్షన్ రాయండి, తర్వాత నెక్స్ట్ కామా ఉంచండి, తర్వాత lateral action రాయండి. Okay friends, first you have to write with the when and then earlier action. After that put a comma in the sentence and then you have to write the lateral action. So this is the structure of the when, and this is the rule number 1 topic, friends. This is the rule number 1. Okay, and the rule number 2, and we have the longer action, that is also I'm going to teach you after finishing this subject, friend. The first we are going to learn very clearly the when
plus earlier action the first. Okay, so this is the structure and you have to watch clearly. This is the structure. The first you have to write when plus earlier action plus put a comma in the sentence, and then after that you have to write the latter action. ఏ విధంగా రాయాలి ఫ్రెండ్? వెన్తో రాసేటప్పుడు ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో 2 actions ఉంటాయని మీకు చెప్పాను. In this sentence we have either 2 actions and you have to identify what is the earlier action and what is the latter action. ఏది ముందు జరిగింది దానిని ఎర్లియర్ యాక్షన్ అంటాం, తర్వాత జరిగిన యాక్షన్ని లాటర్ యాక్షన్ చెప్పేసి అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కూడా మరి అలాగే చేద్దాం. చూడండి ఫ్రెండ్, ద టీచర్ ఎంటర్డ్ ద క్లాస్. ద టీచర్ ఎంటర్డ్ ద క్లాస్. టీచర్ క్లాస్లోకి వచ్చారు. ఓకే, ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ స్టూడ్ అప్. పిల్లలు స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు నిలబడతారు? టీచర్ వచ్చిన తర్వాత కదా, నిలబడతారు. ద టీచర్ ఎంటర్డ్ ద క్లాస్. ద టీచర్ ఎంటర్డ్ ద క్లాస్. ఓకే, టీచర్ క్లాస్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఏం చేశారు? ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ స్టూడ్ అప్. స్టూడెంట్స్ అందరూ లేచి నిలబడ్డారు. సో this is the first action friend. This is the first action, earlier action, and this is the latter action, the second action friend. మనం ఏం చెప్పాను? what I am told friend, when rule number 1లో when తో రాసేటప్పుడు ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ యాక్షన్ చూడండి ఫ్రెండ్, when plus earlier action. Here in this sentence, what is the first action? What is that earlier action? The teacher entered the class. Okay, అదే రాద్దాం. సో ప్లస్ దానికి when యాడ్ చేసి ఎర్లియర్ యాక్షన్ రాయాలి, నెక్స్ట్ తర్వాత కామా పెట్టాలి, తర్వాత లాస్ట్ యాక్షన్ రాయాలి. అయిపోయింది సెంటెన్స్. వెరీ వెరీ ఈజీ కదా ఫ్రెండ్. ఓకే, చూద్దాం. when the teacher entered the class. when plus as per structure, here we are writing the answer friend. When the teacher entered the class, immediately you have to put a comma. Okay, we have to put a comma, and then all the students stood up. So this is the second action, and this is the first action friends. That's why we are the wrote as per the structure friend. Okay, are you clear friends? Okay, shall we go for the next one? Yes. He opened the window. The bird flew away. He opened the window. The bird flew away. In this sentence, first what we have to do? You have to identify what is the first action and then what is the second action. Okay, what is the earlier action and what is the latter action. Okay, he opened the window. The bird flew away. So this is the first action. Window open చేసాడు. ఓపెన్ చేసిన వెంటనే ఏమైంది? బర్డ్ వెళ్ళిపోయింది. Okay, the bird flew away. So this is the second action and this is the first action. As for the structure, when ఎలా రాయాలి మనం? when plus earlier action. In this sentence, what is the earlier action? He opened the window. When plus he opened the window, and then put a, immediately you have to put a comma. Don't put a that full stop friend. Okay, when he opened the window, the bird flew away. So this is the answer. So why? Because we are writing as per the rule number 1. The when plus first one is earlier action and second one is latter action friend. Okay, and then the next example, the thief saw the policeman, full stop, then he ran away. Here in this sentence, the thief saw the policeman, then he ran away, full stop. In this sentence,
what is the earlier action and what is the later action. You have to identify the first. After that, as per the structure, you have to write the answer. Okay, friend. Here, as per the structure, what is the earlier action? The thief saw the policeman. After that only, then he ran away. The thief saw the policeman. దొంగ పోలీస్మెన్ చూశాడు, తర్వాత ఏం చేశాడు, దొంగ ఏం చేశాడు, పరిగెత్తాడు. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ, ద థీఫ్ సా ద పోలీస్మెన్, దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్. దెన్ హీ ran away, this is the second action, friend. So as per the structure, what is the answer? The when the thief saw the policeman, immediately you have to put a comma after finish that earlier action. And then the one more here note, in this sentence we have a then. So this is also the conjunction word, friend. In the ఒకే సెంటెన్స్ లో టూ కంజంక్షన్ వర్డ్స్ రాయకూడదు. ఓకే, ఇక్కడ వెన్ కూడా కంజంక్షన్ వర్డ్ అంటాం, అలాగే దెన్ కూడా కంజంక్షన్ వర్డ్ అంటాం. ఇచ్చిన సెంటెన్స్ లో ఆన్సర్ లో వెన్ రాసినప్పుడు ఆఫ్టర్ ద ఫినిషింగ్ ద ఫస్ట్ ఎర్లియర్ యాక్షన్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ దట్ again then the conjunction word, and you have to remove it, that then. Okay, you have to remove it, that then, and the remaining part you have to write as usual. He ran away. Okay, when the thief saw the policeman, he ran away. Okay, friend. So this is the first action and this is the second action, friend. ఒకసారి again I'm going to the give ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి, ఫ్రెండ్. ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏముంది, సెకండ్ యాక్షన్ ఏంటో ఒకసారి మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి యాజ్ పర్ రూల్ నెంబర్ 1. ఓకే ఫ్రెండ్, ఫస్ట్ యాక్షన్లో వెన్ పెట్టి రాయాలి, తర్వాత కామా ఉంచాలి, ఆ తర్వాత సెకండ్ యాక్షన్ లాటర్ యాక్షన్ రాయాలి. ఒకవేళ ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఆన్సర్లో కానీ క్వశ్చన్లో దెన్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ వర్డ్ ఉంటే, మనం వెన్నతో ఆల్రెడీ రాస్తున్నాం కాబట్టి ఒకే సెంటెన్స్లో టూ కంజంక్షన్ వర్డ్స్ రాయకూడదు. ఓకే, మీరు ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు కామా వరకు రాసి ఇక్కడ దెన్ని రిమూవ్ చేసి మిగతా పార్ట్ అంతా కూడా హీ ran away యాజ్ యూజువల్గా మీరు రాయడం జరగాలి. సో దట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫ్రెండ్. ఓకే, ఇది ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రెండ్, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫ్రెండ్. ఐ థింక్ ఈ వెన్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఫ్రెండ్. మీకు 10th క్లాస్లో కానీ 9th క్లాస్లో కానీ అలాగే ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీలో ఎక్కువగా ఈ వెన్ మీద కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. అలాగే ఎవరైతే టెట్ కానీ డిఎస్సి కానీ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు కూడా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో ప్లీజ్ వాచ్ ద స్టార్టింగ్ టు అండ్ ఎండింగ్, ఫ్రెండ్స్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, షీ హియర్డ్ ద న్యూస్. She heard the news. Full stop. And then she was shocked. She was shocked. So this is the sentence, friend. She was shocked. This is the sentence. She heard the news. She was shocked. In this sentence, first you have to identify what is the earlier action and what is the later action. So she heard the news. ఆమె న్యూస్ విన్న తర్వాత షాక్ అయ్యింది. సో ఏది ఇందులో ఫస్ట్ యాక్షన్? న్యూస్ విన్న తర్వాత కదా షాక్ అయింది ఆమె. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ యాక్షన్. సో యాజ్ పర్ structure, the when structure, ఏ విధంగా రాయాలి ఆన్సర్, ఫ్రెండ్? when she heard the news,
comma, she was shocked, full stop. ఓకే ఫ్రెండ్, అర్థమవుతుంది కదా ఫ్రెండ్? వెన్తో రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ రూల్ నెంబర్ 1 ప్రకారంగా ఫస్ట్ ఎర్లియర్ యాక్షన్ రాయాలి, తర్వాత నెక్స్ట్ కామా ఉంచాలి, ఆ తర్వాత లాటర్ యాక్షన్ రాయాలి. ఒకవేళ సెంటెన్స్లో 2 కంజంక్షన్స్ ఉంటే దెన్ అనేటువంటి కంజంక్షన్ ఏమైనా ఉంటే కనుక ఆ దెన్ రిమూవ్ చేసి మిగతా పార్ట్ అంతా కూడా యాజ్ స్టేజ్గా రాయాలి. ఓకే ఫ్రెండ్, సో దిస్ ఈజ్ ద రూల్ నెంబర్ 1 ఫ్రెండ్. అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ద ఇంపార్టెంట్. 10th క్లాస్ ఎగ్జామినేషన్లో ఇది ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉన్నాడు ఫ్రెండ్ ఈ ఎగ్జాంపుల్. ఒకసారి ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూద్దాం. Nick was 8 years old. Nick was 8 years old. Full stop. He was deeply depressed. So friend, this is the sentence friend. This is the sentence. Nick was 8 years old. He was deeply depressed. This is the sentence. As per the structure ప్రకారంగా ఏం చేయాలి? when plus earlier action plus comma plus later action. ఓకే, ఇక్కడ earlier action ఏంటి? Nick was 8 years old. 8 years old ఉన్నప్పుడు he was deeply depressed. So this is the first action and this is the second action. This is the earlier action and this is the later action friend. So what is the answer here friend? When Nick was 8 years old, comma, he was deeply depressed. So this is the example friend. This is the example as per the rule number 1 friend. Okay, and next second rule number 2. రూల్ నెంబర్ 2 ఏంటంటే ఫ్రెండ్, ఇక్కడ చాలా ఈజీ. రూల్ నెంబర్ 1 కంటే రూల్ నెంబర్ 2 చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్. అది కూడా మీకు చెప్తాను. ఒకసారి చూడండి, క్లియర్గా మీరు వాచ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఈ 1 మీద ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఇస్తే కనుక ఇమీడియట్గా మీరు ఆన్సర్ రాయడానికి ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి, ఇప్పటివరకు మనం చెప్పింది దిస్ ఈజ్ రూల్ నెంబర్ 1 ఫ్రెండ్. ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ద రూల్ నెంబర్ 2. ఈ రూల్ నెంబర్ 2లో ఒక్కొక్కసారి 1 గురించి ఎలా ఇస్తాడంటే ఫ్రెండ్, 1 గురించి ఎలా ఇస్తాడంటే వాట్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్? లాంగర్ యాక్షన్ ఇస్తాడు, తర్వాత షార్టర్ యాక్షన్ ఇస్తాడు. ఇక్కడ లాంగర్ యాక్షన్కి మనం ఏం చేయాలంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ వాడాలి. లాంగర్ యాక్షన్కి వెన్ తర్వాత లాంగర్ యాక్షన్ వాడాలి, తర్వాత కామా ఉంచాలి, నెక్స్ట్ షార్టర్ యాక్షన్ వాడాలి. ఎలాగ మనం రాయాలో ఇప్పుడు మీకు క్లుప్తంగా చెప్తాను. ఒకసారి వినండి. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటున్నాడు ఏంటి, లాంగర్ యాక్షన్ అంటున్నాడు ఏంటి, కన్ఫ్యూజ్ పడకండి ప్లీజ్, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, చూడండి ఫ్రెండ్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ రాయాలని చెప్పేసి అన్నా కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఐ ఫెల్ అస్లీప్, ఐ వాస్ రీడింగ్. ఐ ఫెల్ అస్లీప్, ఐ వాస్ రీడింగ్. ఇక్కడ లాంగర్ యాక్షన్ ఏంటి, షార్టర్ యాక్షన్ ఏంటి మనం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఇందాక చెప్పిన వాటిల్లో సింపుల్ పాస్ట్లు ఇస్తుంటాడు, ఒక్కొక్కసారి 2 సింపుల్ పాస్ట్లు ఇస్తుంటాడు, ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాడంటే సమ్టైమ్స్ he has to given in the sentence the past continuous tense also friend.
ఇలాగా మనకి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే మనకి ఏంటి ఫ్రెండ్, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే మనకి అసలు ఏంటి స్ట్రక్చర్ ఏంటి, మనకి అసలు ఏముంటుంది, సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఏముంటుంది was ఆర్ వర్బ్ ఉంటుంది ప్లస్ V3 ఉంటుంది ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఉంటుంది ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద పాస్ట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్ ఫ్రెండ్. ఇక్కడ వెన్ ఒక్కొక్కసారి సమ్టైమ్స్ ఈ హాస్ టు గివన్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ వీఆర్ కాలింగ్ ద లాంగర్ యాక్షన్. ఎక్కడైతే సెంటెన్స్లో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కనిపించిందో దట్ ఈస్ వీఆర్ కాలింగ్ లాంగర్ యాక్షన్ అని లాంగర్ యాక్షన్ అంటాము. యాజ్ పర్ రూల్ నెంబర్ 2 ప్రకారంగా వెన్ అని ఒకవేళ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇస్తే కనుక పాస్ట్ వెన్ రాసి నెక్స్ట్ లాంగర్ యాక్షన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ రాసి ప్లస్ పుట్టే కామా ఉంచాలి. And then as usual you have to write the simple past. Okay friend, and simple past means the shorter action. Shorter action means దాన్ని simple past మనం చెప్తుంటాం. Okay friend, for example చూడండి, I fell asleep, I was reading. I fell asleep, I was reading. Here, what is the answer? Here, in this sentence, what is the longer action? Longer action, past continuous అంటే నేను ఒక చిన్న బండగుర్తు చెప్తాను. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఇంగ్ ఫామ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్. చూడండి, వీటికి ఇంగ్ ఫామ్ ఏంటి, ఇంగ్ ఫామ్ అనేటువంటి వర్డ్ వస్తుంది. దానిని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అని మనం ఈజీగా మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఒక చిన్న బండ గుర్తుగా చెప్పాను ఫ్రెండ్. ఓకే, I fell asleep, I was reading. This is the sentence friend. Here in this sentence, what is the longer action and what is the shorter action? First you have to identify what is the longer action and what is the shorter action. Here I was reading, this is the first longer action. I fell asleep, నేను చదువుతున్నప్పుడు నిద్రలోకి జారుతున్నాను. ఓకే, నేను చదువుకుంటున్నప్పుడు నిద్రలోకి వెళ్తున్నాను. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ ఇది ఏంటిది, వాట్ ఈస్ ద లాంగర్ యాక్షన్, ఐ వాస్ రీడింగ్, దిస్ ఈస్ ద లాంగర్ యాక్షన్. వాట్ ఈస్ ద షార్టర్ యాక్షన్, దిస్ ఈస్ దట్ ద షార్టర్ యాక్షన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద సెకండ్. యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారంగా మన వెన్ ప్రకారంగా వెన్ ప్లస్ లాంగర్ యాక్షన్ ప్లస్ కామా ప్లస్ షార్టర్ యాక్షన్. ఓకే, ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మనకి ఏ విధంగా తెలుస్తుంది సార్ లాంగర్ యాక్షనా షార్టర్ యాక్షన్ అని మీకు ఈజీగా ఒక బండ గుర్తుగా చెప్పాను. లాంగర్ యాక్షన్లో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఉంటుంది. వాట్ ఇస్ ద పాస్ట్ కంటిన్యూస్ స్ట్రక్చర్, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ ఇక్కడ చూడండి was or were ప్లస్ V3 ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఖచ్చితంగా సెంటెన్స్లో వర్డ్కి ఇంగ్ ఫామ్ ఉంటుంది. ఇంగ్ ఫామ్ వచ్చిందంటే దట్ ఈస్ వీఆర్ కాల్డ్ లాంగర్ యాక్షన్ దెన్ ఫర్ ద పాస్ట్ ద కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే, మీకు ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. When I was reading, so why? Because this is the longer action. When plus longer action. When I was reading, I fell asleep. Okay, when I was reading, I fell asleep. Okay, and then దీనిని మరొక రకంగా కూడా రాసుకోవచ్చు. I fell asleep, కామా పెట్టకండి, I fell asleep when I was reading. Okay, I fell asleep when I was reading. Okay, దీనిని ఇలాగా రెండు విధాలుగా కూడా రాసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్. And then one more example friend in this sentence, one more example. చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్. సెకండ్ రూల్ నెంబర్ 2లో ఏంటంటే ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మనకి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉందా లేదా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లేకపోతే రూల్ నెంబర్ 2 ప్రకారంగా ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఏది, తర్వాత లాంగర్ ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, షార్టర్ యాక్షన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఒకసారి అది మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే రూల్ నెంబర్ 1లో మనం రాసుకోవచ్చు ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఏది, షార్టర్ యాక్షన్ ఏది. ఓకే, తర్వాత రూల్ నెంబర్ 1 ప్రకారంగా మీకు ఏం చెప్పాను, ఫస్ట్
ఫస్ట్ ఎర్లియర్ యాక్షన్ రాయాలి, తర్వాత లాటర్ యాక్షన్ రాయాలి. దట్ ఈస్ రూల్ నెంబర్ 1. రూల్ నెంబర్ 2లో ఫస్ట్ వెన్ తర్వాత లాంగర్ యాక్షన్ రాయాలి, అండ్ నెక్స్ట్ కామా ఉంచాలి, అండ్ నెక్స్ట్ షార్ట్ యాక్షన్ రాయాలి. కొంతమంది పిల్లలు లాంగర్ యాక్షన్ అంటే ఏం సార్ అని అడుగుతున్నారు. లాంగర్ యాక్షన్ మీకు ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కొంచెం రాయాలి. లాంగర్ యాక్షన్ ఇప్పుడు కూడా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రకారంగా రాయాలి. సో దట్ ఈస్ ఇంగ్ ఫామ్ ఉంటుంది, రీడింగ్, వాచింగ్, ప్లేయింగ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఇంగ్ ఫామ్తో ఉంటాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ దట్ లాంగర్ యాక్షన్. ఓకే, ఇలాగా పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇచ్చి ద కంబైన్డ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ విత్ వెన్ అన్నప్పుడు మీరు వెంటనే ఏం చేస్తారంటే వెన్ ప్లస్ లాంగర్ యాక్షన్ ప్లస్ కామా ప్లస్ అండ్ షార్టర్ యాక్షన్. Rule as per rule number 2. Okay, and one more example, friend. The power went off. The power went off. The full stop. We were watching TV. We were watching TV. Okay, we were watching television. So this is the sentence, friend. The power went off. We were watching TV. So my dear friends, as per rule number 2, immediately you have to identify in the sentence what is the longer action and what is the shorter action. లాంగర్ యాక్షన్కి ఏముంటుందని చెప్పాను, పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే ఏంటి, సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వాజ్ ఆర్ వర్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ING ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంగ్ ఫార్మ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇంగ్ ఫార్మ్ ఎక్కడ చూడండి, we were watching TV. చూడండి, we were watching ఉంది కదా, వాచింగ్. క్లియర్గా రాస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్, we were వాచింగ్ టీవీ. ఒకసారి ఉండండి, చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ ఫ్రెండ్ ఇంగ్ ఫామ్ అనేటువంటిది ఒక వర్డ్ వచ్చింది ఇక్కడ. ఎప్పుడైతే మనకి ఇంగ్ ఫామ్ వచ్చిందో ఆ ఇంగ్ ఫామ్ ఉంటే కనుక దాన్ని పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కింద మనం చెప్తాం ఫ్రెండ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి ఆన్సర్ మనం ఎలా రాస్తాం ఇప్పుడు చూడండి. ఇక్కడ ఇదే కదా లాంగర్ యాక్షన్. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ యాక్షన్. వెన్ ప్లస్ యాజ్ పర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా వెన్. లాంగర్ యాక్షన్ ఏంటి, we were watching. Okay, we were watching television, comma, and next the power went off. Okay friend, we were watching television, the power went off. ఇక్కడ ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఇంగ్ ఫామ్ అనేటువంటి వర్డ్ వచ్చింది కాబట్టి, అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంగ్ ఫామ్ అనేటువంటి వర్డ్ మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది చూడండి. ఇంగ్ ఫామ్ అనేటువంటి వర్డ్ ఎప్పుడైతే మనకి ఇంగ్ ఫామ్ అనేటువంటి వర్డ్ వచ్చిందో దట్ ఈస్ మనం ఏమంటామంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్ కింద మనం చెప్తాం. దానిని మనం లాటర్ యాక్షన్, లాంగర్ యాక్షన్ మనం చెప్తాం. ఓకే, ఈ రూల్ నెంబర్ 2లో మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కంబైన్డ్ సెంటెన్స్ యూజింగ్ విత్ వెన్ అన్నప్పుడు ఒకవేళ ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో మీకు ఇంగ్ ఫామ్ కనపడితే ఇంగ్ ఫామ్ అనేటువంటి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ని వెన్ తర్వాత రాయాలి, తర్వాత కామా ఉంచాలి, ఆ తర్వాత షార్ట్ యాక్షన్ అటువంటిది రాయాలి ఫ్రెండ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ దట్ one example. And one more example friend, and one more example. The bell rang, full stop. The bell rang, full stop. We were having lunch. We were
we were having lunch. Friend, this is the sentence, friend. The bell rang, full stop, we were having lunch. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే రూల్ నెంబర్ 2 ప్రకారంగా ఇక్కడ పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఏముంది, ఓకే, లాంగర్ యాక్షన్ ఏముంది, షార్ట్ యాక్షన్ ఏముంది, ముందు మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే ఈ వెన్నతోటి ఈజీగా మీకు ఒక మార్కు మీ జేబులో ఉన్నట్టు ఫ్రెండ్. ఓకే, ఏమని చెప్పాను మీకు నేను లాంగ్ యాక్షన్ అయినప్పుడు ఏమని చెప్పాను, ఫాస్ట్ కంటిన్యూస్లో వెన్ ప్లస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ లాంగ్ యాక్షన్ ప్లస్ కామా ప్లస్ షార్ట్ యాక్షన్. సో ఇక్కడ అదే చెప్తాం ఫ్రెండ్. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ క్లియర్లీ? వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? ఇక్కడ ఇంగ్ ఫామ్ ఏముంది, హ్యావింగ్ ఉంది కదా, హ్యావింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్, ఇంగ్ ఫామ్ తోటి. సో దట్ ఈస్ వీఆర్ కాలింగ్ ద పాస్ట్, ద కంటిన్యూస్ ఫామ్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్, పాస్ట్లో స్టార్ట్ అయింది ఇంకా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంది. సో ఇది ఇలాంటి వాటిని మనం అంటే పాస్ట్ కంటిన్యూస్, ఇలాంటి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ని లాంగ్ యాక్షన్ కానీ మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్, ఇలా లాంగ్ యాక్షన్ని వెన్ మీద ఒకవేళ వర్డ్ సెంటెన్స్ ఇస్తే కనుక వెన్ రాసి లాంగ్ యాక్షన్ రాసి కామా పెట్టి తర్వాత షార్ట్ యాక్షన్ రాసి. సో ద ఆన్సర్ ద బెల్ when we were having lunch, when we were having lunch, comma, the bell rang. The bell rang. When we were having lunch, comma, don't forget after finishing the first action, friend. After finishing the first action, you have to put a comma. After that only you have to mention the second word as usual, friend. Okay, when we were having lunch, the bell rang. So this is the sentence, friend. And then the one more example, friend. One more example. So after finishing the part 1, and you have to watch the part 2 also, friend. And one more example. I was driving full stop, you called me. Friends, this is the sentence, friend. I was driving, you called me. ఇందులో లాంగర్ యాక్షన్ ఏంటి, షార్ట్ యాక్షన్ ఏంటి, ముందు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ ఇందులో లాంగర్ యాక్షన్ ఏంటి, పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం ఏమన్నాం లాంగర్ యాక్షన్ చెప్పేసి అనుకోండి, ఎందుకంటే ఇంగ్ ఫామ్ ఉంటుంది కాబట్టి పాస్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, ఐ వాస్ డ్రైవింగ్ యాజ్ పర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారంగా ఇంగ్ ఫామ్ ఉన్నది ప్రతిదీ లాంగర్ యాక్షన్ అవ్వదు. ఓకే ఫ్రెండ్, అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. As per past continuous structure, subject plus was or were plus with plus inform plus object. Likewise, only you have to identify in the sentence what is the longer action and what is the shorter action, friend. Okay, that ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏముంది, లాంగర్ యాక్షన్ తర్వాత కదా మనం when రాయాలి, when as per structure, when plus what is the longer action here, I was driving. When I was driving, comma, you called me. Okay, this is a rule number 2, friend. Okay, first ఏంటి, when వచ్చినప్పుడు ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఏంటి, తర్వాత షార్ట్ యాక్షన్ ఏంటి. ఎర్లియర్ యాక్షన్ ఏంటి, రూల్ నెంబర్ 1లో లాస్ట్ యాక్షన్ ఏంటి, దట్ ఈస్ ద రూల్ నెంబర్ 1. అండ్ రూల్ నెంబర్ 2లో లాంగ్ యాక్షన్ దగ్గర ఎలా రాయాలి, షార్ట్ యాక్షన్ దగ్గర ఏ విధంగా రాయాలి, ఈ వీడియోలో మనం చాలా క్లుప్తంగా మనం నేర్చుకున్నాం. ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వెరీ వెల్. తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియోలో టైం ఇచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా రాయాలి, వెన్లో సెంటెన్స్లో టైమింగ్ ఇస్తే ఏ విధంగా రాయాలో రూల్ నెంబర్ 3, ఫ్రెండ్. అది వీడియో నెంబర్ 2లో ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద part 2. So this is the part 1.
So please watch the part 1, the starting to and ending. After finish that part 1, and you have to go the part 2, friend. So thank you for watching my video. So please starting to and ending, and if you have any doubts, please write in that the comment box and share to your friends also. తర్వాత పార్ట్ 2 డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, అక్కడ ప్రెస్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా పార్ట్ 2 కూడా మీరు వెళ్ళిపోతారు ఫ్రెండ్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో, అండ్ టుమారో we will meet again with that next topic and new topic, friend. Thank you for watching my YouTube channel.